Hi, Al. Good morning. Good morning. Okay. So today we are going to discuss about Anypoint Studio. Okay. So and one more thing, we'll create a RESTful API, and we'll see what and all will be there in this studio. Your voice is not properly audible. 1 second. Is it for everyone? No, Guys, for me, can you hear me? for me it's okay. We can hear you. Okay. Yeah, I mean, is this the first session for Mulesoft or there are sessions Yes, already yes. done? No. Okay. Today is the first session. Okay. If you don't mind, can you give background of what is Mulesoft? Because I'm totally new to this. Okay, I'm a working Okay, professional. I we'll just share one recording. Okay, regarding Mm. that. Okay, fine. So Yeah. almost I explained more than 40 minutes. What is Today, Mulesoft, history of this today, Mulesoft. today No, or yesterday, earlier session? Okay, yesterday that is the explained. reason I asked. Is this the first session? Okay, fine. I'll Yes. go through the session. Not a problem. Yeah. Okay, Yes, your great. voice is not audible properly. It No, is I only think for only you your are the one. 1 second, Srinivas. So I'm using high-speed internet. all Okay. people. Only for you, you are facing issue. Others are getting, my voice. Please check your internet connection and bandwidth. Okay. Otherwise, you can drop up and again you can log in. Sorry. See, మీ ఇంటర్నెట్ సరిగా లేదండి. ఐఎమ్ యూజింగ్ హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్. ఓకేనా? అందరికీ నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది, మీకు తప్ప. సో ప్రాబ్లం మీ సైడ్ ఉంది, అది రెక్టిఫై చేసుకో. Okay, guys. Am I audible right for everyone? Yeah. Yes. Yes. Okay, great. Perfect. So today what we'll do, I'm going to explain, how to install and download this Anypoint Studio. Okay. So almost 20 to 25 hours we are going to work on this Anypoint Studio. Okay. So first of all, if you want to download this Anypoint Studio, there is one prerequisite. Okay, that is Java JDK 1.8. Okay, just go to Chrome, just type Java JDK 1.8 download, and then very first link you can see it, Oracle website. Just click here. So the moment you click on this, it will take to you this page. Okay, here you could see so many links. Okay, depending upon your machine is nothing but your laptop. Okay, guys, don't write anything on the screen. Okay, so if you are using Linux machine, you can select with this option, any one of the link. If you are using Mac, you can go with this. I think many of are using this Windows, right? You can select this Windows 64 bit. Okay, and then click on this JDK. So the moment you click on this, it will open one more pop-up. Click on this and then download JDK. So just click on this. Once you click on it, it will redirect to Oracle website. Okay, it will ask you username and password. So right now we do not have any account, right? So don't have an Oracle account, try to create here. Just click here. So it will ask you very basic details, few details like your email address, password, retype password, country, first name, last name. Okay, title, phone, company. If you are not working, you can keep your dream company. Okay, so working phone means like you can keep your mobile number, nothing will happen, and address, postal code, all these things you can provide it, and then click on create account. Okay, so once you done this, okay, you can, it will, one file will be downloaded.
that you can install it. Click on next, next, next. After that, Java will be installed. So once you install Java, you need to check it. So how to test it? Just, type Windows R. Okay. Just type CMD. Otherwise, directly you can open command prompt. Just type Java hyphen version. So you can see already I installed in my machine. So that's why it is showing like this. Okay. Otherwise, if you are facing any difficulty to install this Java, what I will do, I can give you one YouTube URL. Java JDK 1.8. Okay, here you will get so many things, but so this guy is going to, explain each and everything in detail. Amit thinks. Okay. So what I'll do, I'm going to share this URL with you. Okay, I posted in the chat box. Can someone repost in our WhatsApp group? Kishore Reddy, I am not in that group. Can you please add me Yeah, in yeah. that group? Once we paid, once we Uh, receive payment, then only we will add you. okay, yesterday I have done the payment, but Okay, you can check. Yeah, yeah. till now, Wait. Let me finish. okay, Don't be hurry. You made a payment, right? You can check with him. He will ask you, like you can ask him, he is going to add you. Okay. yeah, To whom you made a payment, you can ask him. He will add. okay, Okay. okay. Yeah. Okay. So this is done, right? Any questions or queries here? So if you want to install, Anypoint Studio, Java is must. Okay. Second, we need to, download Anypoint Studio. So that is also very simple and straightforward. Just type Anypoint Studio download. So click here. Okay, here it will ask you few details. Product version. You can select this Mulesoft Studio. Select the version latest. Operating system, you can select. You are using Windows or Mac or Linux. Whatever you are using, you just select it. Okay. First name, last name, and email. And then company, job title, all these things you can provide. If you are not working, put some dummy company name, dummy title, and mobile number. Okay. So once you provide all these things, click on download. So the moment you click on download, what will happen? You will get a mail. So they are going to send, download link to your mail. Let me show you that mail as well. This is platform. Otherwise, I'll show you. Okay, industry, anything you can select it. Employees, all these things you can provide it. Okay, and then click on download. So the moment you click on download, can you see? Please check your email inbox.
downloading studio. Now you can go there. So you will get one mail. You need to wait for that. Sometime it will take some time. Otherwise, you can check in spam or somewhere. So you will get a mail link like this. Okay. This is the old one I'm showing. So thanks for choosing Anypoint Studio. So you need to click on this, go to download page. Okay. Here, this is already downloaded. That's why I'm getting like this. So once you tap on that link, click on it, automatically your file will be downloaded. Okay. Otherwise, I can give you one more YouTube URL. Anypoint Studio. Is it paid or free? It's completely free, open source. Okay. Okay. Anyone you can take it and you can see it how to download and install. For any point platform, we don't require this Java software, right? No, Java no. JDK version. See, first, we will talk about Studio. Whenever we'll go for a platform, that time we'll discuss. That is Okay. just an application. Yesterday I showed you, right, how to, Yes, sign yes, up I with this agree. application. Yeah. Okay. So if you want, just I'm going to share this URL. Okay. You can take it. Okay. After this, we need to set up Java home, Maven home. Java already installed, right? We need to install Maven also. So same, this guy only you can take this. So he's going to explain everything in detail. But in the organization, we never ever install or download any software at any cost. ఓకేనా మనం ఆఫీస్లో ఒక్క సాఫ్ట్వేర్ కూడా ప్రాపర్ అప్రూవల్ లేకుండా ఇన్స్టాల్ చేయము. అడ్మిన్ టీం ఉంటుంది, వాళ్ళు చేస్తారు. ఓకేనా? క్లియర్? నెక్స్ట్ మ్యావెన్ పాత్ సెటప్ చేయాలి. సో సేమ్ దిస్ గై ఓన్లీ. ఓకేనా? ఇవన్నీ వన్ టైమ్ సెటప్ గైస్. ఇఫ్ యూ ఇన్స్టాల్ వన్ డే, ఇట్ విల్ బి దేర్ ఫర్ లైఫ్ టైమ్. ఓకే. సో ఇవన్నీ ట్రై చేయండి. ఐ థింక్ మెనీ పీపుల్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్, ఐ గెస్. ఇఫ్ నాట్, you just go through all these videos so that you will get a clear idea. Okay. If anyone facing any issues and all, we will see, okay, in coming classes. Okay. So once you install your studio icon will be look like this. Okay, just open this. Let me delete this as well. Okay. So the moment you open your Anypoint Studio, your studio will be look like this.
మనం ఫస్ట్ టైం ఇన్స్టాల్ చేసి ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇలా ఉంటుందండి మన స్టూడియో. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ సమ్ projects, mule projects. ఓకేనా? క్రియేట్ ఎ మ్యూల్ ప్రాజెక్ట్. సో ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇస్తామండి. ఈ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఎవరు ఇస్తారు మనకు? Client. Very good. Client will share, project name with us. Otherwise, in the requirement document, we have all these things that we need to provide it. Let's say hello world or something. Okay, this is my project name. So just provide the project name. Don't touch anything. Simply click on finish. Just to name ఇచ్చేసి finish కొట్టేయండి. ఓకేనా? ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే మనకి చాలా పార్టీషన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడు, దిస్ ఇస్ వన్ పార్టీషన్, దిస్ ఇస్ అదర్, దిస్ ఇస్ థర్డ్, ఫోర్త్, రైట్? అండ్ దెన్ దిస్ ఇస్ లైక్ దిస్ డిఫరెంట్ పార్టీషన్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే. సో ఏ పార్టీషన్ నేమ్ అనేది ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. కెన్ యూ సీ? ప్యాకేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్. సో ఈ ఎంటైర్ ఏరియాను ప్యాకేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ అంటాం. ఓకేనా? ఈ ప్యాకేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఏంటంటే మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ ప్రాజెక్ట్లో కొన్ని స్టాండర్డ్ డైరెక్టరీస్, ఫోల్డర్స్ అన్నీ ఉంటాయి. అవన్నీ ఇలా క్రియేట్ అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్గా. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ ఏంటి అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఇదైతే అర్థమైంది కదా, ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయగానే అది ప్యాకేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్లో క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఈ ఏరియాకి ఇక్కడ నేమ్ ఏం లేదు, మన ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఏది ఇస్తే అదే ఉంటుంది. దీన్ని క్యాన్వాస్ అంటాం. ఓకేనా? ఈ ఎంటైర్ ఏరియాని ఏమంటాం? క్యాన్వాస్. ఈ ఏరియా ఉంది కదా, దీన్ని ఏమంటామంటే మ్యూల్ ప్యాలెట్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని కన్సోల్ అంటాం. క్లియర్? ఒక్క నిమిషం. ఓకేనా? ఇక్కడ చూసారా, ఎనీ పాయింట్ స్టూడియో. ఈ ఏరియాని, ఎంటైర్ ఏరియాను ప్యాకేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ అంటాం. ఓకేనా? వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ ఏరియా, దిస్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ క్యాన్వాస్. వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ సీ ఇన్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, దిస్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ మ్యూల్ ప్యాలెట్. అండ్ ఈ డౌన్ ఉంది కదా, వీటిని కన్సోల్ అంటాం. ఓకేనా? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ప్యాకేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్, దీన్ని మ్యూల్ ప్యాలెట్, క్యాన్వాస్, కన్సోల్ అంటాం. ఓకేనా? సేమ్ ఇక్కడ ఇలానే ఉంటుంది చూడండి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ సీ ఇన్ యువర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, this we can call it as package explorer. Okay, whatever you can see in your right hand side, this you can call it as mule palette. సో దీన్ని క్యాన్వాస్ అంటాం, ఇక్కడ కన్సోల్ అంటాం. సో మనం ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ని, ఒక ఫ్లోస్ డిజైన్ చేయాలి అంటే ఈ మ్యూల్ ప్యాలెట్లో కాంపోనెంట్స్, కనెక్టర్స్ అన్ని ఉంటాయి. ఓకేనా? ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మోర్ దెన్ 350, 360 కాంపోనెంట్స్, కనెక్టర్స్ అన్ని ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడు, ఈ ఫేవరెట్స్లో ఇన్ని ఉన్నాయి. Okay, if you click on core, you can see so many components. Okay, let's say just type database. See, database related things అన్నీ వస్తాయి. సేల్స్ ఫోర్స్ కావాలంటే సేల్స్ ఫోర్స్ రిలేటెడ్. ఓకేనా? వర్క్ డే కావాలంటే వర్క్ డే రిలేటెడ్. చూసారు ఇలా. సో ఇక్కడ మోర్ దాన్ 350, 360 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, వీటిని బేస్ చేసుకొని ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ అయినా చేయొచ్చు. ఓకేనా? యూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ వెరీ ఈజీలీ. లెట్స్ సే నీకు డేటా అనేది ఒక ఎస్ఏపిలో ఉంది. ఓకేనా? సేల్స్ ఫోర్స్లోకి ఎంటర్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఈజీగా చేయొచ్చు ఇక్కడ, ఎందుకంటే సేల్స్ ఫోర్స్ అని టైప్ చేస్తే సేల్స్ ఫోర్స్ రిలేటెడ్ వస్తాయి. ఓకేనా? లెట్స్ సే ఎస్ఏపి అని అనుకో, ఎస్ఏపి రిలేటెడ్ ఏం కనిపించలేదు చూడు ఇప్పుడు. సో ఎందుకంటే అన్నీ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయడానికి కష్టం అని ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఈ మాడ్యూల్స్లో ఉంటాయి. సెర్చ్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ అని ఉంది కదా, సో ఇక్కడికి వచ్చి
ఇక్కడ ఎస్ఏపి అని కొట్టామనుకో ఎస్ఏపి రిలేటెడ్ అన్నీ వస్తాయి. ఓకేనా, చూసారా? ఎస్ఏపి కనెక్టర్ S4 అనో ఇట్లా ఎస్ఏపి రిలేటెడ్ అని. నీకు ఏ కనెక్టర్ కావాలంటే దాన్ని యాడ్ చేసుకుంటే అది ఇక్కడ యాడ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, లెట్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఉందనుకో. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ అని టైప్ చేసా. ఏడబ్ల్యూఎస్ రిలేటెడ్ అన్నీ కావాలి అనుకో. లెట్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ స్టోరేజ్ రిలేటెడ్ కావాలి నాకు, యాడ్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అవన్నీ యాడ్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ ఫినిష్ అని కొట్టగానే అవన్నీ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది మనకి. చూసారా, ఇవి ఏడబ్ల్యూఎస్ రిలేటెడ్ వచ్చాయి. ఓకేనా, అట్లా. ఇంకా ఏడబ్ల్యూఎస్లో వేరే కావాలి అనుకో మీకు, ఏడబ్ల్యూఎస్లో S3 అని ఉంటుంది. ఓకేనా, సో దీన్ని యాడ్ చేయండి. అట్లా మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మీకు ఏ టార్గెట్ సిస్టమ్, ఏ సిస్టమ్తో కనెక్ట్ అవ్వాలి అన్నా కూడా చూడు. ఇప్పుడు అమెజాన్ S3 అని టైప్ చేస్తే చాలా వచ్చాయి. ఇట్లా మీ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని మీరు దేనితో అయినా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. అందుకే మ్యూల్ అనేది మోర్ పాపులర్ అనమాట. ఓకేనా, ఇప్పటి వరకు క్లియరా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? జస్ట్ ఏంటంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము. ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేయగానే ఇలా వస్తుంది. ఇందులో 4 ఉంటాయి. ఈ ఏరియాని ఏమంటాం? Package Explorer. ప్యాకేజ్ Explorer. ఎక్స్ప్లోరర్. వెరీ గుడ్. దిస్ వన్ Canvas. 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 దిస్ వన్ Mule palette. Mule palette. దిస్ ఏరియా Console. 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 అంతే అండి. ఈ 4 గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే డైలీ మనం వర్క్ చేస్తాము. మీకు గుర్తు లేకపోయినా నో ప్రాబ్లం. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మీకు అంతా హ్యాండీ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు సేమ్ హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే ఇఫ్ యూ టేక్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్, ఓకే, any language like C, C++, Java or any language, at least we need to write 5 to 8 lines of code. Agree or not? Yes. Okay. But here in Mulesoft, we are not going to write any code. Let's say, can you see here? By default, we have 4 lines of code is there, right? Now what I'll do, I am going to drag and drop simple component or connector. Let's say I drag here. If you go to configuration XML, you can see 10 lines of code is there. Earlier, 5 lines. Now 10 lines. Did I wrote any single line of code? No. So that is the beauty of this Mulesoft. If you didn't write any code, okay, the moment you drag and drop any component or connector, automatically code will be generated in the form of XML. Got it? Clear or not? So in Yes. Mulesoft, there is no coding, guys. Only everything will be drag and drop. Connection configurations will be there. Okay. Here, first we'll talk about this listener. Okay. So daily, I'm going to explain few components. Okay. Same components we are using in Office also. Every project, we are going to use this listener. Without this listener, there is no project, guys. There is no project. I promise you. Okay. ఈ లిజనర్ యూజ్ చేయకుండా ప్రాజెక్ట్ అనేది ఉండదు మనకి Mulesoft లో. ఓకేనా, ప్రతి ప్రాజెక్ట్ లో యూజ్ చేస్తాం లిజనర్. ఓకేనా, సో ఈ లిజనర్ని ఎందుకు వాడతాం? ఓకే, సో ఈ లిజనర్ ఏం చేస్తుందంటే దిస్ గాయ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు లిజన్ అవర్ రిక్వెస్ట్ విచ్ యూజర్ ఆర్ క్లయింట్ సెండ్స్. మనం ఏదైనా రిక్వెస్ట్ ని సెండ్ చేస్తే ఇది లిజన్ చేస్తుంది. లిజన్ చేసి నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ ఏదైనా అంటే అక్కడికి పంపిస్తుంది. లెట్స్ ఇఫ్ ఐ టేక్ వన్ మోర్ లాగర్ ఉంది అనుకోండి, మనం సెండ్ చేసిన రిక్వెస్ట్ ఇదిని ఇక్కడికి పంపిస్తుంది. ఓకేనా, సో ఇది లిజనర్ అంట. లిజనర్ ఈస్ గోయింగ్ టు లిజన్ అవర్ రిక్వెస్ట్ విచ్ యూజర్ ఆర్ క్లయింట్ సెండ్స్. బట్ ఈ లిజనర్ యూజ్ చేయాలంటే మనకి 2 మ్యాండేటరీ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడు, కనెక్షన్ కాన్ఫిగరేషన్, పాత్. ఈ 2 మ్యాండేటరీ అనమాట. ఓకేనా,
సో ఈ రెండు ప్రొవైడ్ చేస్తే ఈ ఇష్యూస్ అనేవి పోతాయి. ఇక్కడ చూడండి 2 ఇష్యూస్ ఫౌండ్ అని ఉందా, ఏమంటుంది కాన్ఫిగరేషన్ రిక్వైర్డ్, పాత్ రిక్వైర్డ్ అంటుంది. ఇది కనెక్షన్ కాన్ఫిగరేషన్ పాత్, ఈ రెండు ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఈ కనెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే మనం ప్లస్ బటన్ క్లిక్ చేయాలి. ఓకేనా? ఈ ప్లస్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఫస్ట్ది ప్రోటోకాల్ అని ఉంది. ఇక్కడ ఏముంది హెచ్టిటిపి అని ఉంది. మళ్ళీ డ్రాప్ డౌన్ చేద్దాం. డ్రాప్ డౌన్ చేస్తే హెచ్టిటిపిఎస్ ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ గైస్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హెచ్టిటిపి అండ్ హెచ్టిటిపిఎస్? హెచ్టిటిపి డేటా అనేది ఎన్క్రిప్ట్ అవ్వదు. అదే హెచ్టిటిపిఎస్ లో డేటా అనేది మనం పాస్ చేసేటప్పుడు ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోతుంది, సెక్యూర్ ఉంటుంది. హెచ్టిటిపిఎస్ లో సెక్యూర్ అవుతుంది. ఎలా అవుతుంది? ఎలా అవుతుందంటే అక్కడ కొన్ని సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటాయి కదా మిడిల్ లో, డేటా సర్టిఫికేషన్స్, ఆ సర్టిఫికేషన్స్ యూజ్ చేసుకొని అది డేటా అనేది అట్లా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ చూస్తే the main difference between HTTP and HTTPS is security. Okay, so if you say simply security, interviewer he may ask you one more question. Hey boss, you said security, that is fair enough. What kind of security will get in HTTPS? డేటా So అనేది మనం ఎంటర్ ఒక చేసినప్పుడు నిమిషం పాస్ ఉండండి, ఒక చేసేటప్పుడు నిమిషం నేను చెప్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, వెయిట్ చేయండి. ఓకే, మీరు చెప్పారు కదా మీ ఆన్సర్. So the main difference between HTTP and HTTPS is, if you ask everyone, simply they will say security. Okay, next question you can expect, you know, what kind of security they are going to provide here. Okay, సో తనేమంటున్నాడంటే హెచ్టిటిపిఎస్ వాడితే ఎన్క్రిప్ట్ అవుతుంది అంటున్నాడు. ఎలా అవుతుంది అని మళ్ళీ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. అర్థమైందా? లెట్స్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా, లైవ్ ఎగ్జాంపుల్. So let's say I want to log in this ICICI Bank. Okay, I'm going to provide my username is this and password 123. I entered only 3 characters. Okay na? ఇక్కడ ఏం ఎంటర్ చేశానండి నేను? Numbers. Only 3 digits. 1 2 3 ఎంటర్ చేశాను కదా. నేను లాగిన్ కొట్టగానే ఏమవుతుంది? ద మూమెంట్ ఐ క్లిక్ ఆన్ లాగిన్, Password incorrect. Error. అదొక్కటే నోటీస్ చేస్తాం. కానీ మనము ఎప్పుడైనా ఈ పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్, ఇది ఒక టెక్స్ట్ ఫీల్డ్, ఈ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో ఏమైనా నోటీస్ చేస్తారా మీరు? 8 characters ఉంటుంది. ఇక్కడ 3 డాట్స్ ఉన్నాయి కదా, నేను క్లిక్ చేసినప్పుడు లాగిన్ అది 10 డాట్స్ అవ్వచ్చు, 12 అవ్వచ్చు, 15 అవ్వచ్చు. Yes, yes, yes. నోటీస్ చేస్తారు ఎవరైనా? Yes, sir. సో లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ లాగిన్. మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు సి ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 డాట్స్ వరకు వచ్చాయా? సో ఇది ఎలా అవుతుందంటే, ద మూమెంట్ యూ ప్రొవైడెడ్ ఎనీ యూజర్ నేమ్ ఆర్ పాస్వర్డ్, ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ బి ఎన్క్రిప్టెడ్. ఈ ఎన్క్రిప్షన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే, దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ అల్గారిథమ్స్. ఇవి ఎలా వాడతారంటే ఐ విల్ షో యూ. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ దిస్ లింక్. ఓకేనా? ఇప్పుడు నా కీ వచ్చేసి ఒక కీ నేమ్ ఇస్తా, Mulesoft 128 అని. ఇది మా కీ నేమ్. ఓకేనా? ఇక్కడ నేను పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నా. పాస్వర్డ్ ఏంటంటే Mulesoft అని ఇస్తాను, ఇమాజిన్. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను జనరేట్ అని కొట్టగానే Mulesoft ఏమవుతుంది? డాట్స్ కాదండి, ఎన్క్రిప్ట్. ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోతుంది. ఎందుకు అంటే నేను ఇక్కడ చెప్తున్నా ఎన్క్రిప్షన్ చేయమని. అర్థమవుతుందా? సో ఈ అల్గారిథం వాడమని చెప్తున్నా, ఏఈఎస్ అని. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే చాలా అల్గారిథమ్స్ వస్తాయి. ఇవి కాకుండా ఇంకా చాలా ఉంటాయి. ఓకేనా? బట్ Mulesoft రికమెండ్ చేసేది ఇది ఏఈఎస్, అందుకే బై డిఫాల్ట్ తీసుకున్నాం. సో నేను జనరేట్ కొడతాను. జనరేట్ కొట్టగానే ఇప్పుడు ఏమైంది? Encrypted. ఎన్క్రిప్ట్ అయింది. సో దీన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటాం మనం పాస్వర్డ్ని. No. ఓకే, ఇప్పుడు నేను Mulesoft అని నా పాస్వర్డ్ టైప్ చేసినప్పుడు సిస్టంలో ఏమవుతుందంటే, సబ్మిట్ కొట్టగానే ఆ Mulesoft అనేది ఇలా కన్వర్ట్ అవుతుందండి. మనకి డాట్స్ వచ్చాయి. అక్కడ ఎందుకు వచ్చాయంటే అవన్నీ మార్క్ చేసి పెట్టాము అలా. సో Okay. యూజువల్గా ఇలా అవుతుంది. హ్యాకర్స్ ఏం చేస్తారండి, దే ఆర్ ఏబుల్ టు హ్యాక్ అవర్ పాస్వర్డ్స్ కదా. సో మ్యూల్ అని పాస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, యాస్టీజ్ వెళ్ళింది అనుకో, హ్యాకర్స్ మనం హ్యాక్ చేస్తారు మన అకౌంట్స్ అని. అగ్రీ ఆర్ నాట్? Yes.
సో ఇలా వెళ్ళినా కూడా హ్యాక్ చేస్తారు. బట్ ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, సో ఈ ఎన్క్రిప్టెడ్ చేసాం కదా, దీన్ని వాళ్ళు మళ్ళీ డీక్రిప్ట్ చేయాలి. అర్థమైందా? డీక్రిప్ట్ చేయాలా అంటే ఒక్క నిమిషం అండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు పోస్ట్ చేయండి, ఓకేనా? మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేయకండి, ఫ్లో అనేది మిస్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డీక్రిప్ట్ ఇట్, ఈ డీక్రిప్ట్ చేయాలంటే హ్యాకర్ ఏం చేయాలి అంటే, హ్యాకర్కి ఈ మ్యాటర్ అనేది తీసుకుంటాడండి. ఆబ్వియస్గా దీన్ని హ్యాక్ చేస్తాడు, ఓకేనా? దీన్ని హ్యాక్ చేసాక ఏమవుతుంది అంటే, వాడు దీన్ని డీక్రిప్ట్ చేస్తే గానీ మనం ఏం వాడింది తెలియదు వాడికి, ఓకేనా? అప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఈ ఎన్క్రిప్షన్ ప్లేస్లో డీక్రిప్ట్ అని పెడతాడు. తర్వాత ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ అల్గారిథమ్స్ ఉన్నాయి, ఏ అల్గారిథం వాడింది తెలియదు వాడికి. సో ఇన్ కేస్ వాడి టైం బాగుండి మన టైం బాగలేక వాడు సేమ్ అల్గారిథం యూజ్ చేస్తాడు అనుకోండి, సో వాల్యూ అనేది ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకుంటాడు, ఓకేనా? బట్ మళ్ళీ ఒక కీ ఉంటుంది చూడండి, ఆ కీ అనేది మనం ఇక్కడ ఓన్గా ఇచ్చాం. నేను ఏదో ఒక కీ ఇచ్చాను, అర్థమైందా? ఆ కీ అనేది వాడికి తెలియదు, అర్థమవుతుందా? ఇన్ కేస్ వాడు వేరే అల్గారిథం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాడు అనుకో, వాడికి అవుట్పుట్ రాదు. సేమ్ అల్గారిథం సెట్ చేసిన మళ్ళీ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్కి ఒక యూనిక్ కీ జనరేట్ అయ్యేట్టుగా చేసింటారు. ఆ కీ వాడు ఆ లైఫ్లో కూడా ట్రాక్ చేయలేడు అనమాట, ఓకేనా? సో అందువల్ల మన అకౌంట్స్ అనేవి సెక్యూర్గా ఉంటున్నాయి బ్యాంక్స్లో, ఓకేనా? సో ఇట్లా ఎన్క్రిప్షన్ డీక్రిప్షన్ జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హెచ్టిటిపి అండ్ హెచ్టిటిపిఎస్? మీకు కావాలి అంటే నేను ప్రూవ్ కూడా చేస్తాను, ఒక్క నిమిషం. సో ఇది రీసెంట్గా ఒక అబ్బాయి అటెండ్ అయ్యాడు ఇంటర్వ్యూకి కాగ్నిజెంట్లో ఈ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఓకేనా? గైస్ గో ఆన్ మ్యూట్. సో అది లోడ్ అవుతుంది ఇన్ మెయిన్ వైల్. సో దీన్ని మళ్ళీ ఇప్పుడు డీక్రిప్ట్ చేద్దామా? డీక్రిప్ట్ చేస్తే మనకి ఏం రావాలి? మ్యూల్సాఫ్ట్ అని రావాలి. నేను మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్తాను, డీక్రిప్ట్ సేమ్ అల్గారిథం. కీ ఏమి ఇచ్చాను ఇక్కడ? Mulesoft 28. ఓకేనా? ఇప్పుడు జనరేట్ కొడితే నాకు మ్యూల్సాఫ్ట్ వస్తే పర్ఫెక్ట్ వచ్చిందా? Yes. సో ఈ విధంగా మనము ఎక్కడైతే ఇక్కడ చూడండి లాక్ సింబల్ ఉంటుంది చూడు, ఇలా ఉంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ సైట్ సెక్యూర్ అని, ఓకేనా? ఇలా సెక్యూర్ కావాలి అంటే మన సైట్స్ అన్ని దే ఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ సమ్ సర్టిఫికేట్స్ అన్నమాట, ఓకేనా? క్లియర్? Can you ping this link in the chat, please, if you don't mind? Sorry? Can you ping this link in the chat? This one? Yeah. Okay. Anyway, we have a separate concept, okay? Property file. That time what we'll do, whenever we have any, usernames and passwords, we need to, create like this. So that I will take separate session for this, okay? I'm going to spend almost 1 hour for this. That time I will explain very clear. Just here, I gave an idea. Can you see? This guy attended interview with the Cognizant. Okay. Can you see second question only they ask difference between HTTP and HTTPS. ఓకేనా? సో మీరు ఏం చేస్తారంటే అట్లీస్ట్ 10 పాయింట్స్ అన్న ఆన్సర్ ప్రిపేర్ చేయండి. మీకు ఇంకొకటి, హ్యావ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ చాట్ జీపీటీ అనేది విన్నారా? Yes, sir. ఓకేనా? మీకు Yes. ఐడియా లేకపోతే అట్లీస్ట్ టుడే అన్వర్డ్స్ ఇది సెటప్ చేసుకోండి. chat.openapi.com అని ఉంటుంది. సో దీనికి సైన్ అప్ అయిపోయి ఇక్కడ జస్ట్ మనం గూగుల్లో ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, దీనికి డిఫరెన్స్ చూపిస్తా. హెచ్టిటిపి వర్సెస్ హెచ్టిటిపిఎస్ అని ఇచ్చాను, ఓకేనా? ఇలా రాస్తే మనకి ఎన్ని సమ్ సెట్ ఆఫ్ లింక్స్ వస్తాయి, 10 లింక్స్ వస్తాయి. ఇవన్నీ ఓపెన్ చేసి చూసుకోవాలి, ఓకేనా? లేదా 10 డిఫరెన్సెస్ అని రాశాను, ఓకేనా? 10 డిఫరెన్సెస్ అన్నా మళ్ళీ లింక్స్ వచ్చాయి, ఇవన్నీ ఓపెన్ చేసుకోవాలి. బట్
సేమ్ నేను ఇది చాట్ జీపీటీలో అప్లై చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో మీకు మొత్తం అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. చూడండి 10 డిఫరెన్సెస్ అన్నాను కదా, ఈ 10 లిస్ట్ చేస్తుంది మనకి. సెక్యూరిటీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, ఎన్క్రిప్షన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, యూఆర్ఎల్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, పోర్ట్ నెంబర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూసారా అగైన్ మనకి ఇంకొక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ కూడా ఉంది. సో హెచ్టిటిపికి పోర్ట్ నెంబర్ బై డిఫాల్ట్ 80 ఉంటుంది, హెచ్టిటిపిఎస్కి 443 ఉంటుంది. సేమ్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ అతనికి ఇంటర్వ్యూలో వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద హెచ్టిటిపిఎస్ పోర్ట్ నెంబర్? అర్థమైందా? పోర్ట్ నెంబర్ ఫర్ హెచ్టిటిపిఎస్ ఈజ్ 443. చూడు మనం కవర్ చేసి ఈ ఫస్ట్ క్లాస్లోనే 2 ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కవర్ అయ్యాయి. ఓకేనా? ఇంకా ఎంటైర్ కోర్స్ అయిపోయే లోపల మనం డిస్కస్ చేసినవన్నీ ఆల్మోస్ట్ ఇవే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారండి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు 10 అన్నా 10 వచ్చేసాయి. మీరు 15 అనండి, 15 డిఫరెన్సెస్ ఇది చూపిస్తాయి. ఓకేనా? ఈ అవుట్ ఆఫ్ 15లో మీరు అట్లీస్ట్ 6 or 7 యూనిట్ టు రిమెంబర్. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? Yes. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక 2 minutes టైం ఇస్తా. ఇప్పుడు మీ డౌట్స్ ఉంటే ఇంతవరకు అడగండి, చెప్పిన దాని వరకు. ఐ విల్ టేక్ యువర్ క్వశ్చన్స్. Somebody asking, right? That time I stopped. You can go ahead now. See, every 5 minutes or 10 minutes కి నేను గ్యాప్ ఇస్తాను. అక్కడ ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే యూ కెన్ స్టాప్. సార్ కనెక్టర్స్ అండ్ కాంపోనెంట్స్ డిఫరెన్స్ చెప్తారా ఒకసారి? చెప్తానండి. నేను ఏమడుగుతున్నానంటే ఇప్పుడు చెప్పిన వాటి వరకు డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. మీకు చాలా ఉంటాయి, ఫస్టే కదా. ఇప్పుడు నేను ఇది ఓపెన్ చేయగానే మీకు చూస్తే ఇవన్నీ ఉంటాయి. సార్ ఫేవరెట్స్ అంటే ఏంది, కోర్ అంటే ఏంది, డిఫరెన్సెస్ చెప్పు, ఇలా చెప్పుకుంటా పోతే చాలా టైం పడుతుంది. ఓకేనా? డైలీ మనం ఏంటంటే కొన్ని కవర్ చేస్తాం. ఇందులో ఉండే ఏంది, ఇందులో ఉండే అట్లా అన్ని కవర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు నేనేం చెప్పానంటే హెచ్టిటిపి అంటే ఏంది, హెచ్టిటిపిఎస్ అంటే ఏంది, వాటికి డిఫరెన్సెస్. ఓకేనా? వీటిపైన ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, చెప్తాను. ఇవన్నీ మీకు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్యాకేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ అంటే ఏంది, ఇందులో ఈ ఫోల్డర్ ఎందుకు, ఈ ఫోల్డర్ ఎందుకు, ప్రతిదీ డీటెయిల్గా చెప్తాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఈ మ్యూల్సాఫ్ట్ అంటే మీకు ఒక ఐడియా రానికి, కోడింగ్ వాడతామా లేదా, ఒక అప్లికేషన్ని, ఒక రెస్ట్ఫుల్ ఏపీని క్రియేట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ అంతే ఈరోజు చెప్పేది. ఓకేనా? సార్ ఇప్పుడు డిజైనింగ్ కి వెళ్ళాలంటే ఈ విండో నుంచి వెళ్ళొచ్చా? లేదండి, అది సపరేట్. ఓకే. ఓకేనా? మీరు డిజైన్ కావాలంటే ఇక్కడ రాయొచ్చు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. ఓకేనా? ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు చెప్తా. ఇక్కడ ఉంటుంది ఏపీ అని. ఓకేనా? ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి రాయొచ్చు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ప్రాక్టీస్. సో మీరు ఎవరెవరైతే కంటిన్యూ అవ్వాలనుకుంటున్నారు ఈ కోర్సు, ఓకేనా, మీరు రిజిస్టర్ అయ్యాక ఒక వర్డ్ ప్యాడ్ మెయింటైన్ చేయండి. ఇలా ఒక వర్డ్ ఓపెన్ చేసి, నేను ఈరోజు ఏ టాపిక్ చెప్పానో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అని చెప్తారు కదా, ఆ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అన్ని డేట్ పైన డేట్ వేసి క్వశ్చన్ అనేది రెడ్ కలర్ పెట్టుకోండి. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హెచ్టిటిపి అండ్ హెచ్టిటిపిఎస్ ఇలా చేసి తర్వాత చాట్ జీపీటీకి వెళ్ళి ఇవన్నీ చదివి యాస్టీజ్ కాపీ పేస్ట్ చేయకండి, ఇవన్నీ చదవండి. దీంట్లో మీకు ఏ పాయింట్ బాగా నచ్చింది, ఓకేనా, ఈజీగా ఉన్నాయి, అవి పిక్ చేసుకోండి. లెట్స్ మీరు 15 డిఫరెన్స్ అని ఇచ్చారు అనుకో, లెట్స్ ఇక్కడ 10 ఇచ్చాను కదా, సో మళ్ళీ నేను ఇక్కడ కంటిన్యూ అని కొట్టాను అనుకో, ఇంకా డిఫరెన్సెస్ ఇస్తుంది. చూడండి, ఇంకా ఇస్తా ఉంది ఇది. ఇలా ఇన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి హెచ్టిటిపికి హెచ్టిటిపిఎస్కి. ఓకేనా? మీరు ఇందులో ఒక 5-6 గుర్తు పెట్టుకున్నారనుకో, అవుట్ ఆఫ్ 20 ఉన్నాయనుకో, 20లో ఒక 6 గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఈ 6 గుర్తు పెట్టుకుంటే మీరు ఇంటర్వ్యూకి చెప్పినప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. ఈ 20 నేర్చుకుంటే 6 or 7 ఆటోమేటిక్గా గుర్తొస్తాయి. మీరు 6 నేర్చుకున్నారనుకో, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాక 2 or 3 గుర్తొస్తాయి. ఓకేనా? సో ఇలా డిఫరెన్సెస్ అన్ని ఒక నోట్ చేసి పైన డేట్ వేసి ఈ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అన్ని రాసి ఆన్సర్స్ ప్రిపేర్ చేసి అవి నేర్చుకోవాలి అదే రోజు. ఓకేనా? మళ్ళీ ఆ డే అయిపోయిందనుకో, ఏమన్నా ప్రాక్టీస్ ఇచ్చాననుకో, మళ్ళీ ఇంకొకటి తీసుకోండి, ఇంకో నోట్ ప్యాడ్ తీసుకొని ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది. ఈరోజు ఏం చెప్పాను, ఓకేనా,
హలో వరల్డ్ అప్లికేషన్ అని చెప్పాను. హలో వరల్డ్ అని ఇలా రాసుకొని ఏదైతే చెప్పానో అది ప్రాక్టీస్ చేసి దాని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మీరు ఎలా స్టెప్స్ ఫాలో అయ్యారో ఒక్కొక్క స్టెప్ రాసుకోండి. ఇలా నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఏ కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేసినాం గుర్తుంటుంది. సెకండ్ థింగ్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ అంతా ప్యారలల్గా అయిపోతుంది. సో జాబ్స్ అనేవి ఈజీగా వస్తాయి. ఓకేనా? ఇది డే 1 నుంచి ప్రోగ్రామ్ అయిపోయేంత వరకు చేస్తే 200% జాబ్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే. సో ఇది మీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. 2 ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ చెప్పాను ఇప్పుడు. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హెచ్డిపి అండ్ హెచ్డిపిఎస్, వాట్ ఈస్ ద పోర్ట్ నెంబర్ ఫర్ హెచ్డిపి అండ్ హెచ్డిపిఎస్. ఈ 2 కూడా ఇక్కడే అడిగారు చూడండి. కాగ్నిజెంట్, వన్ ఆఫ్ ది బిగ్ ఎంఎన్సి కంపెనీ. ఓకేనా? క్లియర్? ఓకే. ఇప్పుడు లిజనర్ అని చెప్పాను కదా. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ లిజనర్? లిజనర్ ఏం చేస్తుందండి? క్లయింట్ నుంచి వచ్చేవారు. Presents the request. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు లిజన్ ద రిక్వెస్ట్ విచ్ యూజర్ ఆర్ క్లయింట్ సెన్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనకి ప్రోటోకాల్ అని వచ్చింది. దీని గురించే కదా మనం మాట్లాడింది, హెచ్డిపి హెచ్డిపిఎస్. సో బై డిఫాల్ట్ హెచ్డిపి సెలెక్ట్ చేద్దాం. ఓకేనా? హోస్ట్ అని ఉంది ఇక్కడ చూసారా, 0.0.0. ఇది ఏ ఫార్మాట్ లో ఉందండి? ఇలా ఎక్కడైనా చూసారా? ఐపీ అడ్రస్ నేమ్ డాట్ ఐపీ అడ్రస్. పర్ఫెక్ట్, ఐపీ అడ్రస్. ఓకేనా? సో ఐపీ అడ్రస్ అంటే 128 డాట్ సంథింగ్ అలా ఉంటుంది కదా. సో అలా రాస్తాం. ఇక్కడ 0.0.0 అని ఇస్తే ఏమవుతుందంటే ఏ ఐపీ అడ్రస్ అయినా అలో చేస్తుంది దాని మీనింగ్. ఇక్కడ ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంటుంది, లోకల్ హోస్ట్ అని. లోకల్ హోస్ట్ అంటే మన సిస్టమ్ ఐపీ అడ్రస్ అని. ఇదైనా ఇవ్వచ్చు, ఇదైనా ఇవ్వచ్చు, ఏదైనా ఇవ్వండి, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ పోర్ట్ నంబర్ అనేది. ఓకేనా? బై డిఫాల్ట్ మనకి ఏంటంటే 8081 అనే పోర్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది. మీకు ఇది వద్దనుకోండి 8083 అని ఇవ్వండి. ఎనీ 4 digits ఇవ్వండి. ఓకేనా? సో తర్వాత టెస్ట్ కనెక్షన్ అని క్లిక్ చేయండి. సో టెస్ట్ కనెక్షన్ ఈ సక్సెస్. అంటే ఈ పోర్ట్ అవైలబుల్ ఉంది, ఈ ప్రోటోకాల్ ఈ 3 అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఓకే క్లిక్ చేయండి అంతే. సో ఈ కనెక్షన్ కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయింది. ఇక్కడ పాత్ అని అడుగుతుంది. పాత్ అంటే ఏం లేదండి, జస్ట్ నేమ్, రిసోర్స్ పాత్ అన్నట్టు. ఒక నేమ్ ఇచ్చేయాలి ఏదో ఒకటి. ఏమిద్దాం? హలో అని ఇద్దామా? ఎనీ నేమ్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. సో అలా అని రాసాను. ఇప్పుడు చూడండి, దేర్ ఆర్ నో ఎర్రర్స్, అంటే ఇది రెడీ అయిందన్నమాట లిజనర్. ఓకేనా? సో ఈ లిజనర్ గురించి నీకు మళ్ళీ కంప్లీట్గా డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇఫ్ ఐ గో హియర్, మీకు డాక్యుమెంట్ కూడా నేను అంతా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టాను, బట్ మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేయాలి. ఓకేనా? సో మీరు కూడా చేస్తే మీ ఓన్గా మీకు అర్థమైతే. సో మీకు కావాల్సిన మెటీరియల్స్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. ఇవన్నీ మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో చూడండి, చాలా పీడిఎఫ్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ మీకు ఇస్తాను. మీరు ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉండండి, నేను మధ్యలో ఇవన్నీ ఇస్తాను. తర్వాత మీరు సెల్ఫ్ డీటెయిల్స్ ఎలా చెప్పాలి అని కూడా నేను ప్రిపేర్ చేసి పెట్టాను. ఓకేనా? తర్వాత నీ రోల్స్, ప్రాజెక్ట్లో నీ రోల్స్ ఏముంటాయి అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. తర్వాత నీ ప్రాజెక్ట్ ఏంది, దాంట్లో నీ సోర్స్ ఏంది, నీ టార్గెట్ ఏంది. ఓకేనా? రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంతా రాసి పెట్టాను. ఇవన్నీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? నీ ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్బిల్ట్ అంతా రెడీ చేసి పెట్టాను మీకోసం. మీరు ఏంటంటే జస్ట్ చెప్పింది ప్రాక్టీస్ చేసుకొని, ఓకేనా, ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అన్ని నేర్చుకుంటూ ఉండండి డైలీ. సో మీకు ఈజీ ఉంటుంది. క్లియర్? సో ఇప్పుడు లిజనర్ అంటే ఐడియా ఉంది కదా. సో ఈ లిజనర్ గురించి రోజు మాట్లాడతాం. ప్రతిరోజు నేను చెప్పాను కదా ఇందాక, లిజనర్ లేకుండా ఏ ప్రాజెక్ట్ ఉండదు. సో మనం రోజు ఈ లిజనర్ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ లాగర్. ఈ లాగర్ని ఎందుకు వాడతాము అంటే, నువ్వు ఏదైనా మెసేజ్ని కన్సోల్లో ప్రింట్ చేయాలి అంటే, ఇక్కడ ప్రింట్ చేయాలంటే ఈ లాగర్ని వాడతాం. ఓకేనా? ఇన్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో మనం ప్రింట్ చేయాలంటే ఏం వాడతామండి? Printf. printf.
println, రైట్ ఆర్ scanf ప్రింట్ఎఫ్. ఇలాంటివన్నీ వాడతాం కదా. ఇక్కడ అవన్నీ ఏం అవసరం ఉండదండి. జస్ట్ నీకు ఏ మెసేజ్ ప్రింట్ చేయాలో అది రాయండి. ఇక్కడ హలో వరల్డ్ అనుకోండి. ఇదే కదా మనం రాసే ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడైనా కానీ. ఓకేనా. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే సింపుల్గా ఈ ప్రాజెక్ట్ని రన్ చేయాలన్నమాట, అంతే. సో దీన్ని రన్ చేయడానికి చాలా వేస్ ఉన్నాయండి. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రన్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి, ఇక్కడ గ్రీన్ బటన్ ఉంది కదా, దీన్ని క్లిక్ చేయడం సెకండ్ ఆప్షన్. ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ క్లిక్ చేయండి, రన్ యాజ్ మ్యూల్ అప్లికేషన్ థర్డ్ ఆప్షన్. రన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అని క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ విండో ఓపెన్ అవుతాయి. ఓకేనా. రన్ అని కొడితే ఇది ఫోర్త్ ఆప్షన్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పైన రన్ అని ఉంది కదా, అది కొట్టి రన్ కొడితే ఇది సిక్స్త్ ఆప్షన్. రన్ యాజ్ మ్యూల్ అప్లికేషన్ సెవెంత్ ఆప్షన్. ఓకేనా. మళ్ళీ ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రన్ యాజ్ మ్యూల్ అప్లికేషన్, ఇది ఒక ఆప్షన్. మళ్ళీ రన్ కాన్ఫిగర్. ఇట్లా మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్రాజెక్ట్ని రన్ చేయడానికి. మీకు సింపుల్గా ఏం చేస్తారంటే ప్రతి డెవలపర్ జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రన్ ప్రాజెక్ట్ అంటాడు, అంతే. ఓకేనా. సేవ్ చేస్తే ఇక్కడ కన్సోల్లో మీకు ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది డిప్లాయ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎంత పర్సెంటేజ్ అయింది మొత్తం చూడొచ్చు మనం ఇక్కడ. 56% వరకు అయిపోయింది. ఓకేనా. సో మొత్తం రన్ అవుతూ ఉంది. సో ఇది ఇలా రన్ అవ్వాలంటే మీ సిస్టమ్ అట్లీస్ట్ 8 GB ఉండాలి మినిమం. 16 ఉంటే ఫెయిర్ ఎనఫ్, ఇంకా బాగుంటుంది. 8 GB ఉన్నా వర్క్ అవుతుంది. 4 GB ఉంటే వర్క్ అవ్వదు. ఓకేనా. ఎందుకు అంటే ఈ స్టూడియో ఇన్స్టాల్ చేయాలంటేనే 2 GB ఉంటుంది. అండ్ ఇంకోటి మర్చిపోయా, ఐ ఫర్గాట్ టు టెల్ యూ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ దిస్ ఎనీపాయింట్ స్టూడియో, మీరు ఆల్వేస్ యూ నీడ్ టు యూజ్ వైఫై. మొబైల్ డేటా యూజ్ చేయకండి. ఎందుకంటే మీ మొబైల్ డేటా డైలీ లిమిటెడ్ 2 GB 2.5 GB ఉంటుంది. ఓకేనా. మీరు అది యూజ్ చేస్తే సమ్ ఫైల్స్ మేబీ కరప్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా. బెటర్ యూ కెన్ గో విత్ ది వైఫై. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారా మనకు ఒక లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుందండి, ఏపీఐ లైఫ్ సైకిల్. మనం ఏం చేసామంటే ఇప్పుడు బిల్డ్ చేసాం. సో నిన్న క్లాస్కి అటెండ్ అయ్యారు కదా అంతా, ఏపీఐ లైఫ్ సైకిల్. ఓకేనా. ఈ మ్యూల్సాఫ్ట్ లో ఎన్ని పేజెస్ ఉంటాయండి? 3 phases ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ దే? డిజైన్, Design, development, deployment. deployment. ఓకే, ఇది డిజైన్ అండి, డిజైన్. ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే డెవలప్మెంట్, ఇది డిప్లాయ్మెంట్. ఓకేనా. సో ఈ డిజైన్ ఫేజ్ గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం. ఇప్పుడు మనం డెవలప్ చేస్తున్నాం కదా అప్లికేషన్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, బిల్డ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ సెకండ్. ఈ ఆర్ మార్క్ చూడండి. ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ ది ఏపీఐ. మనం ఏం చేసాం, ఈ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసినాం. ఓకేనా. సో మనకి సక్సెస్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటున్నారు వీళ్ళు, టెస్ట్. సో టెస్టింగ్ కి నేను ఒక టూల్ చెప్పాను, ఎవరికైనా గుర్తుందా? పోస్ట్ మ్యాన్. వెరీ గుడ్, పోస్ట్ మ్యాన్. ఇది ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ నుంచి టెస్ట్ చేయాలండి మన అప్లికేషన్. టెస్ట్ చేయాలంటే ఇది ఇక్కడ చూడండి, ఎంటర్ యూఆర్ఎల్ అంటుంది. ఒక యూఆర్ఎల్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. సో మనకి లిజనర్ని కాన్ఫిగర్ చేసాం కదా, దాని డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి. ఏమేమి ఇవ్వాలి అంటే లిజనర్లో మనం ఏ ప్రోటోకాల్ వాడాము, హోస్ట్ ఏది వాడినాము, పోర్ట్ ఏది, ఈ 3 థింగ్స్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా. సో ప్రోటోకాల్ ఏం వాడాం, HTTP. వెరీ గుడ్. సో అది టైప్ చేద్దాం ఫస్ట్, http:// సో హోస్ట్ ఏది వాడామండి, Localhost. లోకల్ హోస్ట్. పోర్ట్ 8083. 8083. రిసోర్స్ పాత్ ఏం వాడాం గుర్తుందా? Hello. వెరీ గుడ్. సో వెళ్ళి ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేద్దాం, ఎందుకంటే ఇవన్నీ ప్రాపర్గా ఉంటేనే మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే పర్ఫెక్ట్, హలో వాడా. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి ఇక్కడ వి నీడ్ టు మేక్ ఎ రిక్వెస్ట్. అంటే ఇక్కడ సెండ్ కొడితే ఏమవుతుంది అంటే, ద మూమెంట్ యూ క్లిక్ ఆన్ సెండ్ ఇట్ విల్ గో టు దిస్ లిజనర్కి వెళ్తుంది. వీడు ఏం చేస్తాడంటే
లిజన్ చేస్తాడు మనం పంపించే రిక్వెస్ట్. ఓకేనా? మనం పంపించిన రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ మనం కాన్ఫిగర్ చేసిన దానికి మ్యాచ్ అయిందనుకో నెక్స్ట్ ఈవెంట్కి పంపిస్తుంది. లేదు అంటే ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. లెట్స్ ఫస్ట్ హలో అని ఉంది కదా, హలో 1 అని ఇస్తా. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే సెండ్ కొట్టగానే మనకి ఏమొచ్చింది, ఎర్రర్ వచ్చింది చూడండి, 404. ఇంటర్నల్గా ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడికి వచ్చాక ఇక్కడ అన్ని చెక్ చేసుకుంటుంది అనమాట. చెక్ చేసుకొని వ్యాలిడ్ అయితేనే నెక్స్ట్ ఈవెంట్కి పంపిస్తుంది, లేకపోతే మళ్ళీ ఇక్కడే రిటర్న్ చేస్తుంది ఎర్రర్. ఇప్పుడు మనం కన్సోల్లోకి వెళ్తే ఓకేనా, ఆ ఎర్రర్ చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ చూడండి, నో లిజనర్ ఫౌండ్ ఫర్ ది రిక్వెస్ట్. ఈ లిజనర్ అనేది ఫౌండ్ చేయలేకందనమాట. ఏమని, హలో 1 అనే రిసోర్స్ పాత్ని ఫైండ్ చేయలేకుంది. అర్థమైందా? ఇక్కడ లేదు కదా, అందుకు ఇలా ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం ప్రాపర్గా పంపిద్దాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నీకు స్టేటస్ 200 వస్తే సక్సెస్. సో 200 వచ్చిందా, సక్సెస్. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్తే మనకి మన మెసేజ్ ప్రింట్ అయి ఉంటుంది. చూసారా, హలో వరల్డ్. మనం రియల్ టైమ్ లో కానీ సేమ్ ఇలాగే ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఇదే అర్థం, ఇదే ఉంటది. ఇంకా రియల్ టైం అంటే, రియల్ టైం అంటే ఏంది, సో కంప్లీట్ గోల్ అయింది. అర్థం కదా? నాకు ఫస్ట్ రియల్ టైం అంటే ఏంది చెప్పండి. రియల్ టైం అంటే మనం క్లయింట్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు, సో మనం ఆఫీస్ లో చేసే వరకు రియల్ టైం. దాన్ని రియల్ టైం అంటే ఆన్లైన్ ఇంట్లో చేస్తే అనమా? అలానే ఆన్లైన్ ఇట్స్ లైక్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ద క్లయింట్. అట్లా కాదండి, నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు రియల్ టైం అంటే క్లయింట్ తో మాట్లాడి హలో వరల్డ్ అని ప్రింట్ చేస్తేనే రియల్ టైం. నేను ఇక్కడ మీకు చెప్పి నేను ప్రింట్ చేస్తే ఇది రియల్ టైం కాదంటారు. అలానేం లేదు, ఆ? అలానేం లేదు. మరి సో ఇప్పుడు క్యాల్కులేటర్ ఓపెన్ చేద్దాం. 5 + 6 అని ఈక్వల్ టు కొడితే ఏమైంది, 11 అయింది. ఇది మీరు ఓపెన్ చేసినా, అంబానీ ఓపెన్ చేసి క్లిక్ చేసినా ఇదే ఆన్సర్ వస్తుంది. అర్థమైందా లేదా? సో ఇప్పుడు నేను చేసింది రియల్ టైమా, మీరు చేసింది రియల్ టైమా, అంబానీ చేసింది రియల్ టైం? మీరు అలా అనట్లేదు, నేను చెప్తున్నా రియల్ టైం అంటే ఏంది అని. నాకు ఈ ప్రతి బ్యాచ్ లో ఎవరో ఒకరు ఇలా చెప్తూ ఉంటారు రియల్ టైం అని. నాకు అసలు ఇంతవరకు తెలియదు రియల్ టైం అంటే, అందుకు అడుగుతాను. ఐ మీకు మీన్ ఎవరికన్నా తెలుసా? ప్రాజెక్ట్ లో సో డీటెయిల్స్ ఇలాగా మెయింటైన్ చేస్తామా, లేకపోతే అక్కడ పాత్ ఇచ్చాం కదా, ఆ పాత్ తో డీటెయిల్స్ యూజర్ ప్రొవైడ్ చేసి, సో సేమ్ కంప్లీట్ ఇప్పుడు పాత్ డీటెయిల్స్ చాలా బిగ్ గా ఉంది, సో సేమ్ పాత్ కంప్లీట్ పాత్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము అందులో టెస్టింగ్ పోస్ట్ మ్యాన్. అక్కడ ఏముంటే అదే ఇవ్వాలండి, వేరేది ఇస్తే రాదు. ఓకేనా? ఇప్పుడు రియల్ టైం అని ఏమి ఉండదండి. ఇంతకు ముందు ఎంత అంటే 10 years 15 years బ్యాక్ ఎలా ఉండింది అంటే ఈ అమీర్పేటలో కోర్సులు నేర్చుకొని ఉంటారు కొందరు. ఓకేనా? అక్కడ ఏంటంటే వచ్చి రానోళ్ళు ఏయో క్లాసులు చెప్తారు. ఓకేనా? అసలు వాళ్ళకి ఇప్పుడు లెట్స్ మ్యూల్సాఫ్ట్ తీసుకోండి. నాకు ఈ మ్యూల్సాఫ్ట్ అంటే నేను వర్క్ చేయకుండా నేను ఏదో చూపించి చెప్తాను. ఓకేనా? మీరు నా దగ్గర నేర్చుకుని ఆఫీస్కి వెళ్తారు. అక్కడికి వెళ్ళినాక నేను చెప్పింది ఏముండదు అక్కడ. అర్థమైందా? అందుకు మళ్ళీ ఆఫీస్లో వేరే వర్క్ ఉంటుందేమో, దాన్నే రియల్ టైము ఇది కాదనుకుంటా. అట్లా కాదు. ఓకేనా? నేను ఆఫీస్లో ఏమైతే వర్క్ చేశానో అవే మీకు చెప్తాను. ఇక్కడ మీరైతే ఏవైతే నేర్చుకుని వెళ్తారో అవే ఆఫీస్లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను ఇలా స్టూడియో ఎలా ఓపెన్ చేసి ప్రాజెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తే ఇన్ని ఫోల్డర్స్ ఇలా వస్తున్నాయి కదా, మీరు ఆఫీస్లో చేసినా ఇవే వస్తాయి, అమెరికాలో చేసినా ఇవే వస్తాయి. అర్థమవుతుందా? ఓకేనా? నేను లిజనర్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేశానో ఇక్కడ మీరు చేసినా ఎవరు చేసినా ఇదే చేస్తారు, ఇంకా వేరే విధంగా చేయలేరు దీన్ని. అర్థమైందా? సో ఆ సబ్ క్లియర్? పాత్ సోర్స్ ఇవన్నీ మనకి డాక్యుమెంట్ లో ఉంటుందా? ఇవన్నీ ఇస్తారండి, మనము ఏది వాడాలి ఎలా వాడాలి ఇవన్నీ ఇస్తారు. పోర్ట్ నెంబర్ ఓకేనా? తో సహా, లేదా పోర్ట్ నెంబర్? పోర్ట్ నెంబర్ డిఫాల్ట్ ఉంటుంది, ఇవేమి ఇవ్వరు. లెట్స్ మనం ఒక డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వాలి అనుకోండి. ఓకేనా?
సో ఇప్పుడు నేను డ్రాగ్ చేస్తా ఈ డేటాబేస్. ఓకేనా? సో లిజనర్కి కామన్గా మనమే వాడతాము. ఇప్పుడు లెట్స్ ఏ డేటాబేస్ ఉంది, ఈ ప్లస్ బటన్ క్లిక్ చేసిన ఏ డేటాబేస్ MySQL వాడుతున్నాం అనుకోండి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి, మీకు హోస్ట్, పోర్ట్, యూజర్, పాస్వర్డ్, డేటాబేస్ అని ఉంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ డీటెయిల్స్ మనకు తెలియదు కదా. ఈ MySQL సర్వర్ అనేది మన దగ్గర లేదు, ఉందా? లేదు. ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని నీకు కంపెనీలో వాళ్ళు ఇస్తారు. హోస్ట్ అనేది, పోర్ట్ అనేది, యూజర్ అనేది, పాస్వర్డ్ అనేది, డేటాబేస్ అనేది అన్ని వాళ్ళు ఇస్తారు మనకు. వాళ్ళు ఇస్తే మనం చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటంటే సింపుల్గా వాళ్ళు ఇచ్చినవి కాపీ పేస్ట్ చేసి టెస్ట్ చేయాలి కనెక్షన్. సక్సెస్ వచ్చిందా, ఓకే. ఎందుకన్నా మళ్ళీ ఏమైనా ఇష్యూ వచ్చిందా, మళ్ళీ రీచెక్ చేయాలా. అంటే మనం సరిగా వాళ్ళు ఇచ్చిన డేటాను కాపీ పేస్ట్ చేసినాము లేదా, మళ్ళీ 1కి 2 సార్లు చెక్ చేసుకోండి. స్టిల్ అలానే వస్తుందా, స్క్రీన్ షాట్ తీసి మనకి ఎవరైతే డీటెయిల్స్ ఇచ్చారో వాళ్ళకి చెప్పండి, హే, while I'm trying to connect with the database, it is giving this kind of issue. Can you please have a look and fix it? అంతే. థ్యాంక్ యూ. ఓకేనా? ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని వాళ్ళు ఇస్తారు. ఇలా ఒక డేటాబేస్కే కాదండి, మీరు దేనికి కనెక్ట్ అయినా, లెట్స్ ఇప్పుడు AWS అనుకున్నాం కదా, ఏదో ఒక దాన్ని తీసుకుంటా, ఏదో ఒక డ్రాప్ చేయండి బ్లైండ్గా, మీకు ఏం రాకపోయింది. ఆల్వేస్ మనం చేసేవన్నీ ఈ కనెక్షన్ కాన్ఫిగరేషన్స్. ప్లస్ బటన్ ఇక్కడ చూడండి, యాక్సెస్ కి, సీక్రెట్ కి అని ఉంది. ఓకేనా? ఇవి కావాలంటే మనకి AWS అకౌంట్ ఉండాలి, మన దగ్గర లేవు కదా. సో ఈ యాక్సెస్ కి, సీక్రెట్ కి అనేవి AWS వాడు మనకి ఇస్తాడు. ఓకేనా? తర్వాత ఏ అకౌంట్ ఐడి, ఏ నేము, ఇవి కూడా వాళ్ళు ఇస్తారు. దాన్ని బట్టి మనం చేసిస్తాం. అంతే ఉంటుంది మనకు ఆఫీస్లో. క్లియర్? ఓకేనా? సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేసాం? ఎనీ పాయింట్ స్టూడియో ఓవర్వ్యూ డిస్కస్ చేస్తాము. ఒక సింపుల్ హలో వరల్డ్ అప్లికేషన్ అనేది క్రియేట్ చేసినాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇంకొకటి చెప్తాను, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఈ ఇది ఖచ్చితంగా చేస్తామండి ఆఫీస్లో, ఈ యాక్టివిటీ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో ఒక రెస్ట్ఫుల్ ఏపీఐని కాల్ చేయాలండి. ఓకేనా? సో దానికి ఏం చేస్తామంటే మనము, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాల్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ సర్వీస్, లెట్స్ ఏ మనము ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్స్ యూజ్ చేసినారు కదండి మీరు, అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, ఇలా ఒక ప్రోడక్ట్ బై చేయాలి అనుకో, ఏం చేస్తారు మీరు? యాడ్ టు కార్ట్ ప్రోడక్ట్ ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, మీ బడ్జెట్లో ఉందా లేదా అవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా? చేసుకొని కార్ట్ అని క్లిక్ చేస్తారు. తర్వాత అండి చెక్అవుట్ చెక్అవుట్ చేస్తారు. చెక్అవుట్ చేసేటప్పుడు ఏం అడుగుతాయి అవి? డీటెయిల్స్ అనేస్తాం, అడ్రస్. మన డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది, ఫిల్ చేస్తాం. మళ్ళీ ఎక్కడికి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది అది? పేమెంట్ పేమెంట్ గేట్వే అనేది ఒక థర్డ్ పార్టీ కదా. సో దాన్ని క్లిక్ చేయగానే నీకు సో మెనీ థింగ్స్ వస్తాయి. అంటే నువ్వు అమౌంట్ ఎలా పే చేయాలి, క్రెడిట్ కార్డ్ నుంచా, డెబిట్ కార్డ్ నుంచా, ఇలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ వస్తాయి. ఇవన్నీ ఎలా వస్తున్నాయి మనకు? వాడు అక్కడ ఏం చేస్తాడంటే ఒక ఎక్స్టర్నల్ సర్వీస్ అనేది కాల్ చేస్తున్నాడు. ఓకేనా? సో అట్లా మనం రియల్ టైంలో చాలా కాల్స్ ఉంటాయి, ఎక్స్టర్నల్ కాల్స్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీకు సింపుల్ ఒక ఎక్స్టర్నల్ కాల్ చేద్దాం. ఓకేనా? శాంపుల్ రెస్ట్ ఏపీఐ అని కొడదాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ డమ్మీ రెస్ట్ ఏపీఐ ఉందా, సో మనం దీన్ని కాల్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఏముంది చూడండి, సమ్ ఎంప్లాయీస్ అనేది, దీన్ని క్లిక్ చేస్తా. సో నాకు సమ్ ఎంప్లాయీస్ డేటా వచ్చింది. ఈ డేటా నేను గెట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ప్రతి ప్రింట్ అనేది, దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ, సో ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడీస్ ఉన్నాయి, వాళ్ళ పేరు, వాళ్ళ సాలరీస్ అన్ని ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఇలా ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 24 ఉన్నాయి. ఓకేనా? నాకు ఈ సర్వీస్ను నేను కాల్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో పేమెంట్ కూడా అంతే కదా, వాళ్ళు పేమెంట్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మనకి ఇలా URL ఇస్తారు. ఆఫీస్లో కూడా అంతే. ఓకేనా? సో దీన్ని కాల్ చేసి చూద్దాం, మనం ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. రియల్ టైంలో ఇవే చేస్తాం మనం ఆఫీస్లో.
So if you want to call any RESTful API, so we need to use this HTTP requester. ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ అని ఉంది కదా, దీన్ని ట్రాక్ చేయండి. HTTP రిక్వెస్ట్. ఓకేనా? ఇక్కడ దీన్ని క్లిక్ చేస్తాను, ప్లస్ బటన్. హోస్ట్ అని అడుగుతుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ హోస్ట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, ప్రోటోకాల్ ఏదో చూసుకోవాలి, పోర్ట్ నెంబర్ చూసుకోవాలి. ఓకేనా? సో మళ్ళీ మనము ఆ యూఆర్ఎల్కి వెళ్దాం. మనకు ఆఫీస్లో కూడా యూఆర్ఎల్ ఇస్తాడు. ఇది హెచ్టిటిపినా హెచ్టిటిపిఎస్? HTTPS Yes, sir. ఎలా చెప్తున్నారు హెచ్టిటిపిఎస్? Lock symbol. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ లాక్ సార్ సింబల్ ఉంది పోర్ట్ కదా. నెంబర్ కూడా వాళ్ళే ఇస్తారా సార్? ఆ, పోర్ట్ నెంబర్ కూడా వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారా? వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. కొన్ని డిఫాల్ట్ ఉంటాయి, అవి మనకి యాజ్ ఏ డెవలపర్ గా మనం తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు హెచ్టిటిపిఎస్ అని ఉందనుకో, మనం ఎక్కువ వాడతాం, హెచ్టిటిపి కూడా వాడతాం. ఓకేనా? ఈ డీటెయిల్స్ ఇచ్చినాక మీరు మళ్ళీ వాడిని పోర్ట్ నెంబర్ అడిగారు అనుకోండి, ఓకే మనకు బేసిక్ కూడా రాదనుకుంటారు. అర్థమైందా? ఓకే ఓకే నీకు ఇందాక చూపించా డేటాబేస్ అని, దాని పోర్ట్ నెంబర్ ఏదో తెలియదు, అది మనకి ఏది ఉంటుందో తెలియదు కదా. అట్లా ఎస్ఏపి ఉంటుంది అనుకో, ఎస్ఏపి సిస్టమ్ నెంబర్ ఏదో ఉంటుంది, అది అవన్నీ మనకు తెలియవు కదా, అలాంటివి అడగాలి మనం. ఈ బేసిక్ థింగ్స్ అడగకూడదు. అందుకే మీకు అవన్నీ ఇక్కడ ట్రైనింగ్ లో కవర్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూసారా, క్లిక్ చేస్తే ఇదేంటండి, పోర్ట్ కదా. పోర్టా ప్రోటోకాలా? ఒక్క నిమిషం, లెట్ మీ టేక్ దిస్ యూఆర్ఎల్. ఈ యూఆర్ఎల్ ని ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. ఓకేనా? ఇదొక యూఆర్ఎల్ అనుకోండి. యూఆర్ఎల్ మనకి ఇలా ఇస్తారు ఆఫీస్లో. ఓకేనా? ఈ యూఆర్ఎల్ లో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు ఉంది కదా. ఓకేనా? దీన్ని ఏమంటామండి? That is the host. హోస్ట్ ఇది ప్రోటోకాల్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నుంచి .com వరకు ఉంది కదా, దీన్ని ఏమంటారు? హోస్ట్. వెరీ గుడ్. దీన్ని హోస్ట్ అంటాం. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు ఉంది కదా, దీన్ని ఏమంటాం? ఐడియా ఉందా? పాత్ అనుకోండి అంతే. ఓకేనా? ఓకే, ఇవన్నీ మీరే చెప్పారు చూడండి, నేనేం చెప్పలేదు. ప్రోటోకాల్, హోస్ట్ అండ్ పాత్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ URL లో ఏది ప్రోటోకాల్, ఏది హోస్ట్, ఏది పాత్ మీకు క్లియర్ ఐడియా వచ్చింది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మన టాస్క్ వెరీ సింపుల్ ఇంకా. సో ఇక్కడికి వెళ్ళండి, ప్రోటోకాల్ అన్నాడు, ప్రోటోకాల్ ఏముందో తెలుసు మీకు. ఓకేనా? హెచ్టిటిపిఎస్. హోస్ట్ అడిగాడు, హోస్ట్ ఏముందండి? ఇదే కదా హోస్ట్, dummy.rest API. దీన్ని కాపీ చేయండి, ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనం పోర్ట్ నెంబర్. హెచ్టిటిపిఎస్ కి పోర్ట్ ఏంది? ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అని కూడా 443. వెరీ గుడ్. 443 ఇస్ ద పోర్ట్ నెంబర్. అంతే, ఈ మూడు ఫిల్ చేయాలి. ఓకేనా? క్లిక్ ఆన్ ఓకే. నెక్స్ట్ పాత్ ఉంది కదా, ఇక్కడ పాత్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ పాత్ ఇచ్చేయాలి. కాపీ, కంట్రోల్, పేస్ట్. ఓకేనా? దట్స్ ఇట్. సో దీన్ని మళ్ళీ రన్ చేయకూడదు, ఆల్రెడీ మనకు ఇది సర్వర్ అన్నట్టు ఇమాజిన్. ఓకేనా? మనం స్టూడియో రన్ చేస్తున్నాం కదా, ఇప్పుడు రన్నింగ్ లో ఉంటుంది సర్వర్. ఇక్కడ చూసారా, ఇక్కడ రెడ్ బటన్ ఉంది, దీన్ని క్లిక్ చేస్తే టర్మినేట్ అవుతుంది, అంటే స్టిల్ రన్నింగ్ లో ఉంది. మీరు తెలుసుకోవాలి అంటే మళ్ళీ రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి, స్టాప్ అంటుంది, అంటే స్టాప్ చేయాలా అని. వద్దు, రన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ కాంపోనెంట్ యాడ్ చేసాం కదా,
యాడ్ చేశాక మళ్ళీ రన్ చేయకుండా జస్ట్ సేవ్ చేయండి అంతే. సేవ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనం ఏదైతే చేంజెస్ చేసామో ఆ చేంజెస్ అన్ని మళ్ళీ డిప్లాయ్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ చూడండి 14%, 16%. ఓకేనా? సో ఈసారి డిప్లాయిడ్ అని రాదు, స్టార్టెడ్ అని వస్తుంది. అంటే చేంజెస్ అన్ని డిప్లాయ్ అయిపోయి నీ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయిందని దీని మీనింగ్. క్లియర్? ఓకేనా? ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం పోస్ట్ మ్యాన్కి వెళ్ళి సేమ్ ఏం చేంజ్ లేదు కదా, ఇదే ఉంది. దీన్ని క్లిక్ చేద్దాం. క్లిక్ చేస్తేనే అవుట్పుట్ చూద్దాం ఏమొస్తుంది. ఓకేనా? చూసారా? ఇప్పుడు ఆ సర్వీస్లో ఉండే డేటా అంతా మనకు వస్తుంది. ఐడి 1 2 ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం? 24. 24. వెరీ గుడ్. అన్నీ వచ్చేసాయా 24? Yes. సో ఇట్లా మనం ఏంటంటే ఏదైనా ఒక థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేట్ చేయడం అంటే ఇలా చేస్తాం. లేదా థర్డ్ పార్టీని కాల్ చేయాలన్నా ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ వెబ్ సర్వీస్ని కాల్ చేయాలంటే ఈ హెచ్టిటిపి రిక్వెస్టర్ను వాడతాం. ఓకేనా? క్లియర్? ఇప్పుడు ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ చూద్దాం. ఆ యూఆర్ఎల్కి వెళ్దాం. సో ఫస్ట్ యూఆర్ఎల్ ఏందండి? ఇదే కదా మనం హిట్ చేసింది. ఇది హిట్ చేసినప్పుడు ఏమొచ్చింది? మొత్తం ఎంప్లాయీస్ డేటా వచ్చింది. నాకు అలా కాదు. నాకు ఐ వాంట్ టు గెట్ ఎ సింగిల్ ఎంప్లాయీ డేటా. నాకు 24 మంది వద్దు, ఒక్క డేటానే కావాలి. ఓకేనా? అప్పుడు ఏం చేంజ్ చేస్తే సరిపోతుంది? మనం చూసి చెప్పండి యూఆర్ఎల్ చూసి. లాస్ట్ లో /1 One act. path వెరీ గుడ్. పాత్ ఒక్కటి చేంజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే రిమైనింగ్ సేమ్ ఉన్నాయి చూడు, ప్రోటోకాల్స్ ఏముంది, హోస్ట్స్ ఏముంది. ఇక్కడ పాత్ వచ్చాక ఏపీఐ v1, ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ అని ఉంది, ఇక్కడ ఎంప్లాయీ అని ఉంది. ఓకేనా? ఈ 1 అనేది ఏమంటారంటే ఇక్కడ ఐడి పాస్ చేయాలండి. దీన్ని ఏమంటారంటే యూఆర్ఐ పారామీటర్ అంటారు. ఓకేనా? స్లాష్ వచ్చి ఇట్లా ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ ఉంది అనుకోండి, దీన్ని యూఆర్ఐ పారామీటర్ అంటారు. అంటే ఈ యూఆర్ఐ పారామీటర్లో మనం ఏదైతే నెంబర్ ఇస్తామో ఆ నెంబర్ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ పిక్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? మనకి 24 ఉన్నాయి కదా, 24లో దేన్ని పిక్ చేయాలి చెప్పండి? మీరు ఒక్కరు చెప్పండి ఏదో ఒక నెంబరు. 7. 10. ఓకే 7 అనుకుందాం. 7. ఓకేనా? ఈ 7 ఎంప్లాయీ ఏజ్ ఎంత ఉంది? 59. ఈ శాలరీ వచ్చేసి 1,37,500. దీన్ని పిక్ చేయాలన్నమాట మనం. మనకు 24 వద్దు, ఇది ఒక్కటి పిక్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే వెరీ సింపుల్. ఇక్కడికి వెళ్ళి పాత్ కదా చేంజ్ చేయాల్సింది. ఇక్కడ ఏం రాయాలి? ఎంప్లాయీ /7. ఓకే 7 అంతే. మళ్ళీ ఇక్కడ క్లిక్ చేసాక ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ సేవ్ చేయాలి. సేవ్ చేస్తే ఆ 7 అనేది చేంజెస్ డిప్లాయ్ అయిపోతుంది. అంటే అప్డేట్ అయిపోతుంది మనం ఇచ్చినది. సరే బ్రాకెట్ అవసరం లేదా? ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ 7. అవసరం లేదండి, అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ నెంబర్ ఇస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా? సో మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది చేంజెస్. మనం చేసిన చేంజెస్ అన్ని స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఓకేనా? ఇప్పుడు మళ్ళీ టెస్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు టెస్ట్ చేస్తే మనకి ఈ 27 రాకూడదు, 24 రాకూడదు, ఓన్లీ ఈ 7th ఒకటి రావాలి. అప్పుడు మనం చేసిన టాస్క్ పర్ఫెక్ట్. వచ్చిందా? ఓన్లీ రికార్డ్. సో ఇవి చాలా ప్లేసెస్ లో వాడతామండి. లెట్స్ అంటే ఇంకొకటి డౌట్ సార్, మనకు రన్ టైమ్ లో ఫెచ్ చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు 24 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, దాంట్లో మనం ర్యాండమ్ గా తెచ్చుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 1 ఇస్తే 1 ఎంప్లాయీ ఐడి ఉన్నది రావాలి, 2 ఇస్తే 2, 3 ఇప్పుడు ఇస్తే అట్లే కదా వచ్చింది. దానికి ఇక్కడ రన్ టైమ్ లో పాస్ చేసుకోవాలి మనం. అవి చెప్తాం మీకు, దానికి కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి సపరేట్. ఓకే ఓకేనా? ఓకే సో లెట్స్ సే నీకు అవుట్ ఆఫ్ 24 లో ఓన్లీ 4th అని రన్ టైం అప్పుడు కావాలంటే రన్ టైమ్ లో పాస్ చేయాలి. అవి కూడా చెప్తాం.
ఓకేనా? ఇక్కడ మీరు హార్డ్ కోడ్ చేస్తున్నారు కదా, నాకు ఓన్లీ 7th అవును. హార్డ్ కోడ్ చేస్తే పాత్లో మీకు 7th. 7th వస్తుంది. అట్లా కాకుండా అవును. నాకు రన్ టైంలో అదే అడుగుతాను. అదే చెప్పేది. అవి కాన్సెప్ట్ చెప్పి మీకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. ఓకేనా? ఓకే. మీరిప్పుడు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, మనము ఒక ఎక్స్టర్నల్ వెబ్ సర్వీస్‌ని ఎలా కాల్ చేయాలి? అది మ్యాటర్ ఇక్కడ. ఓకేనా? సో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాల్ ఎనీ RESTful API, we need to use this HTTP requester. ఓకే? సో, ఇది ఇంటర్వ్యూలో కూడా అడుగుతారండి. ఓకేనా? సో, ఇప్పుడు ఈరోజు ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్ మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నా అంటే, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ HTTP లిజనర్ అండ్ HTTP రిక్వెస్ట్? ఇదొక ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్. నెక్స్ట్, హౌ టు కాల్ ఎనీ RESTful API? హౌ టు కాల్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ API? రెస్ట్‌ఫుల్ అర్థమైందా? సో, దీనికి ముందు ఏం చేద్దామంటే, ఇంకొక సమ్ టాపిక్స్ చెప్తా, అది మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఓకేనా? వెరీ బేసిక్స్ అండి అవి. సో, ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ రాసుకోండి. సో, టుడే ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్. ఓకేనా? యువర్ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్ ఈస్, వాట్ ఈస్ వెబ్ సర్వీస్? ఓకేనా? నెక్స్ట్, టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్ సర్వీసెస్. ఓకే? సో, మనకి టైప్స్ అంటే సోప్ అండ్ రెస్ట్ 2 ఉంటాయి. ఓకేనా? విచ్ వెబ్ సర్వీస్ ఈజ్ మోర్ సెక్యూర్? సో, 2 టైప్స్ ఉంటాయి. సోప్ ఉంది, రెస్ట్ ఉంది. దాంట్లో ఏది సెక్యూర్? ఓకేనా? మీరు ఒకటి చెప్పారనుకో, వై ఇట్ ఈస్ మోర్ సెక్యూర్? ఈ రీజన్ కూడా కావాలి నాకు. సో, ఇప్పుడు మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తది. వెబ్ సర్వీస్ అంటే ఏంది? టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్ సర్వీస్. సోపు, రెస్ట్. మనం ఇప్పుడు కాల్ చేసేవన్నీ రెస్ట్‌ఫుల్ వెబ్ సర్వీస్. ఓకేనా? ఎందుకే రెస్ట్ కాల్ చేస్తున్నాం? ఎందుకు సోప్ చేయట్లేదు అంటే, Mule4లో వాడేవన్నీ రెస్ట్‌ఫుల్ వెబ్ సర్వీసే. మనం సోప్ అస్సలు వాడం. ఓకే? బట్ మీకు ఈ కోర్స్‌లో సోప్‌ని ఎలా కూడా కన్జ్యూమ్ చేయాలి చెప్తాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్ ఈస్, HTTP వర్సెస్ HTTPS. ఓకేనా? ఆ డిఫరెన్సెస్‌లోనే మీకు పోర్ట్ నంబర్ కూడా వస్తది. లేకపోతే ఇది కూడా రాసుకోండి. పోర్ట్ నంబర్ ఫర్ HTTP అండ్ HTTPS. ఓకేనా? ఇంకేం డిస్కస్ చేసాం? వాట్ ఈస్ HTTP లిజనర్? ఓకేనా? నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ HTTP రిక్వెస్ట్? ఓకేనా? ఇంకేం ఏం డిస్కస్ చేసాం? Logger. వాట్ ఈస్ లాగర్? వెరీ గుడ్. ఇంకా అంతేనా? హౌ టు టెస్ట్ మ్యూల్ అప్లికేషన్? ఎలా టెస్ట్ చేస్తామండి? పోస్ట్‌మ్యాన్. Postman. వెరీ గుడ్. పోస్ట్‌మ్యాన్. ఓకేనా? ఈ సార్ పోస్ట్‌మ్యాన్ పోస్ట్‌మ్యాన్ అనేది ఇన్‌స్టాలేషన్ కూడా కూడా చేయాలి చెప్తాను. కదా? ఓకే. ఓకే. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఓపెన్ సోర్స్. సో, దీన్ని 2 సార్ విధాలుగా చేయొచ్చు మనం. ఒకటి ఏందంటే, జస్ట్ పోస్ట్‌మ్యాన్ అని టైప్ చేయండి. పోస్ట్‌మ్యాన్ అని డౌన్‌లోడ్ చేయగానే ఫస్ట్ లింక్ ఉంటది. దీన్ని క్లిక్ చేయండి. సో, ఇక్కడ సైన్ అప్ ఫర్ ఫ్రీ అని ఉంటది. సో, దీన్ని అప్లికేషన్ లాగా వాడుకోవచ్చు మీరు. సైన్ అప్ ఫర్ ఫ్రీ అంటే మీకు యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, మెయిల్ ఐడీ అడుగుతది. ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేసి అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ వన్ వే. సెకండ్ వే ఏందంటే, డైరెక్ట్ టూల్ ఉంటది ఇలా. విండోస్ 64 బిట్ అని ఉంది కదా! దీన్ని క్లిక్ చేస్తే డౌన్‌లోడ్ అయ్యి ఇలా టూల్‌గా వస్తది మీకు. ఓకేనా? వెరీ సింపుల్, ఓపెన్ సోర్స్. 2 మినిట్స్ కూడా పట్టదు. డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు నాకు ఒక డౌట్. ఇప్పుడు జావా, జేడీకే ఇవన్నీ డౌన్లోడ్ చేస్తే నేను ఇది వర్క్ అయ్యేది ఎనీ అవును. పాయింట్ స్టూడియో లేకుంటే వర్క్ అవును. అవ్వదా?
వర్క్ అవుతుంది, బట్ ఫ్యూచర్లో ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఓకే ప్రీ రిక్వెసైట్ అనమాట. ఓకే అర్థమవుతుందా? దీనికి ప్రీ రిక్వెషన్ ఏంటి సార్ స్టూడియోకి మనకి? అదే కదండి చెప్పింది, జావా జేడీకే జావా అనేది ప్రీ రిక్వెసైట్, ఇంకా అండ్ మ్యావెన్ కూడా అదొకటేనా? ఉండాలి. మ్యావెన్ మ్యావెన్ ఉండాలి. జావా జేడీకే. ఈ రెండు ప్రీ రిక్వెసైట్స్. ఇవి ఉంటేనే మ్యావెన్ మనకి ఇది వర్క్ అవుతుంది. ఇవి లేకపోయినా వర్క్ అవుతుంది, బట్ ఫ్యూచర్లో ప్రాబ్లం అవుతుంది. లెట్స్ సే ఇమాజిన్ మీరు కోర్స్ నేర్చుకున్నారు నా దగ్గర, ఓకేనా? దీనికి ప్రీ రిక్వెసైట్ ఏం చెప్పాను నేను, ఈ కోర్స్ నేర్చుకోవాలంటే ఏదో ఒక డిగ్రీ ఉండాలి అంతే. మీరు డిగ్రీ లేకపోయినా నేర్చుకోవచ్చు, బట్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఏముంది అంటే నువ్వు సెలెక్ట్ అయినాక నీ డాక్యుమెంట్స్ అడుగుతారు, ఎడ్యుకేషన్ డాక్యుమెంట్స్. అప్పుడు డిగ్రీ లేదంటే ఏమవుతుంది? ప్రాబ్లం రిజెక్ట్ అవుతుంది. రిజెక్ట్ అవుతుంది. బట్ కోర్స్ నేర్చుకునేప్పుడు నీకు ప్రాబ్లం రాలే కదా. ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది అంటే మీరు అవి ఇన్స్టాల్ చేయకుండా పెద్ద ప్రాబ్లం రాదు, వర్క్ అవుతుంది. ఏదో ఒక అప్లికేషన్ రన్ చేసినప్పుడు అది వర్క్ అవ్వదు. అర్థమవుతుందా? ఓకే 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 అప్పుడు ఫేస్ చేసే దానికంటే ఇప్పుడే ఫిక్స్ చేసుకోండి, ఇష్యూ రాకుండా. మాకు కొంచెం ఇది దీనిలో హెల్ప్ చేయాలి సార్ మీరు. అవి అందుకే మీకు ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే వీడియోస్ పంపించా, వీడియోస్ కూడా చూసుకోండి. వీడియోస్లో కూడా రాకపోతే ఎవరన్నా ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటారు గ్రూప్లో, వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు, లేకపోతే నేను హెల్ప్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే యా నేను ఈరోజు డౌన్లోడ్ చేస్తాను. ఇది యా ట్రై చేయండి. ఆల్రెడీ అది చేశాను. ఓకే, ఇంకొక టాస్క్ ఇస్తాను మీకు ఈరోజు. టాస్క్ ఏంటంటే ఇవి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. ఎన్ని ఇచ్చాను? 9 ఉన్నాయి కదా. ఇంకోటి ఏమైనా డిస్కస్ చేసామా? అడిగి 10 అవుతుంది, బాగుంటుంది. ఇంకేం చదివాము ఇందులో? హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్. అది టాస్క్, How to call ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ కాదు. RESTful API. ఆ? How to call any RESTful API. అది రిక్వెస్టర్, వాట్ ఈజ్ రిక్వెస్టర్ అని పెట్టాం కదా. ఆ రిక్వెస్టర్ అంటేనే అది. ఓకే, పోనీ రాసేస్తారా? How to read a path. హౌ టు కాల్ ఎనీ రెస్ట్ఫుల్ API. ఓకేనా? ఈ 10 ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండి. నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు ఈ 10 క్వశ్చన్ అనేది రెడ్ కలరు, ఆన్సర్ మీకు ఇష్టం వచ్చిన బ్లూ కలర్ ఏదో ఒకటి పెట్టుకోండి. నాకు ఒక డాక్యుమెంట్ ఉండాలి ఇలా, ఓకేనా? ఇలా డాక్యుమెంట్లో మీకు ఈరోజు టాస్క్ ఇస్తా. టాస్క్ ఒక డాక్యుమెంట్లో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, ఆన్సర్స్ అన్నీ ఒక దాంట్లో ఉండాలి. ప్లస్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇవన్నీ నేను అడుగుతాను మళ్ళీ రేపు, ఓకేనా? సో వీటన్నిటికీ ఆన్సర్ ప్రిపేర్ చేయండి. ప్రిపేర్ చేయడమే కాక నేర్చుకోవాలి. అందుకే ముందే చెప్తున్నా, ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ అయితే 4 to 5 hours, 6 hours, 7 hours కూడా ఉండండి, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. ఆన్లైన్ బ్యాచ్ క్లాస్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇవన్నీ ప్రిపేర్ చేసి, ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేలాగా రెడీ ఉండాలి. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని మానిటర్ చేయలేము ఆన్లైన్లో, ఓకేనా? బట్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో అప్పుడప్పుడు మీకు రిమైండర్స్ పంపిస్తూ ఉంటాడు ఒక పర్సన్. సో టాస్క్ చేయండి, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ చేయండి అని అలర్ట్ ఇస్తాడు. అలర్ట్ చూసన్నా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి, ఓకేనా? సార్ ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ ఇద్దరికి సేమ్ క్లాస్ ఉంటుందా అదే రోజు? ఏంటండి? ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ ఇద్దరికి సేమ్ క్లాస్ ఉంటుందా? ఇదే అండి ఇప్పుడు చెప్పేది, ఆన్లైన్కి ఆఫ్లైన్కి ఇద్దరికి ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏమంటే నా ముందు కూర్చొని వింటూ ఉంటారు ఇప్పుడు అట్లా. ఓకే సార్, ఓకే సార్. ఆఫ్లైన్ స్టార్ట్ అయిందా సార్? అది నెక్స్ట్ మండే నుంచి ఉంటుందండి. అది ఆఫ్లైన్ ఓన్లీ 3 months ప్రోగ్రామ్ అండి, 1 month ప్రోగ్రామ్ ఉండదు, But ఓకేనా? ఇంతే క్లారిటీ ఉంటుంది. ఆఫ్లైన్ క్లాస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఆన్లైన్ ఇంతే క్లారిటీ వస్తుంది. మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఓకే. Is it audible now? సమ్వాట్ ఓకే. ఓకే. ఐ మీన్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయినా కూడా మాకు ఇంతే క్లారిటీ వస్తుంది ఆన్లైన్ క్లాస్కి. ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదు. Hmm. ఆఫ్లైన్కి ఆన్లైన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఆన్లైన్లో నా ఫేస్ కనిపిస్తుంది, పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, కోర్స్ అయిపోతాను మీరు ఇంటికి వెళ్ళరు. ఇప్పుడు ఈ 10 Right. క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను కదా, Hmm. ఈ 10 మీతో రాపిచ్చి మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాం. అక్కడ ఒక పర్సన్ ఉంటాడు, అతను చూస్తూ ఉంటాడు. ఇవన్నీ 10 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ ప్రిపేర్ చేసి టాస్క్ కంప్లీట్ చేసి మాకు చూపించి, మళ్ళీ ఈ 10 క్వశ్చన్స్ మేము అడుగుతాం, అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాక వెళ్ళాలి. Okay. ఆన్లైన్లో ఆప్షన్ ఉండదు. Right. Okay. That's So it. can you share yesterday's recording if you don't mind, please? అది పంపిస్తానండి, మీరు టెక్స్ట్ చేయండి, నాకు పంపిస్తాను. మీ నెంబర్ కావాలండి. టుడే ఫస్ట్ సెషన్ నాకు, సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ యువర్ నెంబర్ ఆల్సో.
ఓకే, మీరు ఎవరి నుంచి జాయిన్ అయ్యారు లింక్? Through Kishore. మరి నేనే పంపిస్తాను, నాకు పింక్ చేయండి, నేనే చెప్పేది క్లాస్. Okay, fine. Okay. I'll ping you. ఓకే గైస్, సో ఇక్కడ ఏమైనా క్వశ్చన్ డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, సార్ ఎప్పుడు గెట్ యూస్ చేయాలి, పోస్ట్ అప్డేట్, దీనికి ఏమైనా సెపరేట్ ఒక కాన్సెప్ట్ నిమిషం అండి, ఎవరండి మాట్లాడేది? సో మీకు ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అందరికీ, నాకు ఒక ప్రాపర్ ప్లాన్ ఉంది ఎలా చెప్పాలి, ఏది ఎప్పుడు చెప్పాలి అని. ఓకేనా? మీకు నేను చెప్పిన వాటిలో డౌట్ ఉందా లేదా? సో ఇక్కడ దీన్ని ఎందుకు వాడుతున్నాం, వేరే దాన్ని ఎందుకు వాడలేదు, ఇలాంటివి అడగండి. ఓకేనా? వేరేవి అడిగారు అనుకోండి, ఆ మళ్ళీ టాపిక్ డీవియేట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఏమీ అర్థం కాదు. ఓకేనా? ఓకే మీకు ప్రాపర్ మీకు ఇది పంపిస్తాను, ఒక నిమిషం. మీకు ఆల్రెడీ వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఎవరెవరైతే జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళకి ఇస్తాను, ఒక నిమిషం. మీరు ఎప్పుడైనా మీ ఫోకస్ ఎలా ఉండాలి అంటే, నేను ఏం చెప్పాను ఓకేనా, అది మీకు అర్థమైందా లేదా? అర్థం కాకపోతే దాంట్లో క్వశ్చన్స్ అడగాలి. మీరు పక్కన చాలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి, అర్థమవుతుందా? ఓకేనా? మీరు లెట్స్ సే యూ వాంట్ టు బై సమ్ సెట్ కొనాలని వెళ్ళినప్పుడు దాని మీదే ఫోకస్ ఉండాలి. ఓకేనా? మీరు ఆ మాల్కి వెళ్తే చాలా కనిపిస్తాయి, అవన్నీ కొనాలి, అవన్నీ అంటే టైం వేస్ట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? మనకి ఏది కావాలో దానిపైన ఫోకస్ ఉండాలి ఫస్ట్. జస్ట్ గివ్ మీ 2 minutes. ఓకేనా? ఇక్కడ చూసారా, ఇలా ఒక ప్లాన్ ఉంటుంది ప్రాపర్గా. డే 1 ఏం చెప్పాలి మీకు? ఇంట్రడక్షన్, హౌ టు క్రియేట్ ఎ ప్రాజెక్ట్, లిజనరు, లాగరు. ఓకేనా? ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాము. నెక్స్ట్ హౌ టు కాన్ఫిగర్ ఎనీ పాయింట్ స్టూడియో, ఈ స్టూడియో ఇవన్నీ ఎలా చేయాలి చూసాం. ఓకేనా? ఇట్లా. సో డే 2లో ఏం కవర్ చేయాలి, డే 3 ఇట్లా కంప్లీట్గా 35 days వరకు ఉంటుంది. ఓకేనా? సేమ్ నేను ఫాలో అవుతాను, అన్నీ కవర్ అవుతాయి. స్టిల్ అవన్నీ కవర్ కాలేదు అన్న ఫీలింగ్ మీకు వచ్చి ఇంకా ఏదైనా, సార్ ఐ వాంట్ టు నో దిస్ టాపిక్ అని చెప్తే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. ఓకేనా? క్లియర్? మీకు గెట్ మెథడ్ ఎప్పుడు వాడాలి, పోస్ట్ మెథడ్ ఎప్పుడు వాడాలి అంటే ఫస్ట్ అవి ఏంటో తెలియాలి మీకు. గెట్ అంటే ఏంది, పోస్ట్ అంటే ఏందో తెలిస్తే ఎప్పుడు వాడాలో తెలుస్తుంది. అట్లా అవన్నీ మళ్ళీ బేసిక్స్ మీకు డిజైన్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను. ఓకేనా? ఓకే. ఇప్పుడు మీకు చెప్పిన వాటిలో హలో వరల్డ్ ఫ్లో క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా డౌట్ ఉందా, లేదా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాల్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ రెస్ట్ఫుల్ ఏపీఐ, ఇక్కడ డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఇప్పుడు లిజనర్ లో ఓన్లీ హెచ్టిడిపి అండ్ హెచ్టిడిపిఎస్ మాత్రమే యూస్ చేస్తామా, లేకపోతే వేరే కనెక్టర్స్ ఏమన్నా యూస్ చేస్తామా? వేరే కూడా ఉంటాయి, విఎం లిజనర్స్ అవి ఇవి. ఓకేనా? ఓకే. అవి కూడా గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విల్ డిస్కస్. టుడే టాస్క్. ఓకేనా? ఫస్ట్ టాస్క్ ఏంటంటే క్రియేట్ హలో వరల్డ్ యాప్. సెకండ్ ఏంటంటే కాలింగ్ ఎనీ 3 రెస్ట్ఫుల్ ఏపీఐస్. 3 కాకుండా 5 పెట్టండి. 5 రెస్ట్ఫుల్ వెబ్ సర్వీస్ అన్నా. ఓకేనా? దాంట్లో మనం ఆల్రెడీ ఏం డిస్కస్ చేసాం,
ఏదో డిస్కస్ చేస్తామండి? ఎంప్లాయీస్. డమ్మీ ఏపీఐ ఒకటి. డమ్మీ ఏపీఐ ఎగ్జాంపుల్ కదా. ఇలాంటివి మీరు గూగుల్లో ఎతికి ఇంకా 4 క్రియేట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఓకేనా? సో ఇంకా రిమైనింగ్ 4 మీరే చేయాలి, క్రియేట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో శాంపుల్ రెస్ట్ ఏపీఎస్ అని కొట్టండి, ఇంకా చాలా వస్తాయి నెట్లో. సో చాలా ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ. సో వీటిల్లో వెతుక్కోండి ఇక్కడ ఏమైనా ఉన్నాయో. ఓకేనా? డమ్మీ జేసన్ అని చూడండి ఒకటి. సో దీనిలో ఏమైనా యూఆర్ఎల్స్ ఉన్నాయేమో చూసుకోండి కింద. ఓకేనా? క్లియరా? ఇట్లా అన్ని చూసుకొని ఒక 3-4 కాల్ చేయండి. కాల్ చేసి నాకు ఇలా డాక్యుమెంట్ ఉండాలి. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏం రాస్తారంటే కాలింగ్ ఏ రెస్ట్ఫుల్ ఏపీఐ అని పెట్టి లిజనర్ పడతారు కదా, ఇక్కడ రిక్వెస్టర్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ ఏమేమి కాన్ఫిగర్ చేశారో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. స్క్రీన్ షాట్ దీనికి స్నిప్పింగ్ టూల్ అని ఉంటుంది, అది యూజ్ చేసుకోండి. లేదంటే మనకి ఎనీపాన్ స్టూడియోలోనే ఇక్కడ కెమెరా ఆప్షన్ అని చూడండి, దీన్ని క్లిక్ చేసామనుకోండి రెడీ అయి ఉంటుంది. ఓన్లీ ఫ్లోస్ మాత్రం పడతాయి, ఇవి మాత్రం. ఇది మాత్రం పడి ఉంటుంది. ఓకేనా? సో మీకు వీటి లోపల ఇది కూడా రావాలి అంటే స్నిప్పింగ్ టూల్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. సో ఇప్పుడు నేను స్నాప్ తీసా కదా, అది చూపిస్తాను. ఏం పేరు ఇచ్చాం దానికి? హలో వరల్డ్ అని పడి ఉంటుంది. ఓకేనా? డైరెక్ట్ డెస్క్టాప్ ఓపెన్ చేస్తాను. Where it is. అది కాదు. సమ్వేర్ మనం ఏ లొకేషన్ ఇస్తామో అక్కడ అది ప్రింట్ అయిపోతుంది ఇలా. జస్ట్ ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఇలా వస్తుంది ఫ్లోస్. ఓకేనా? అది ఎక్కడో స్టోర్ అయినట్టున్నాయి. క్లియర్? ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఎనీవన్? సో ఇవన్నీ మీకు చాట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేస్తాను చూడండి, ఈ టాస్క్ తర్వాత ఇవి. ఇవి చాట్ బాక్స్ లో కాపీ అవ్వట్లేదండి, మేము ప్రెస్ చేసుకోవడానికి అవ్వట్లేదా? అవ్వట్లేదు. సో అవ్వట్లేకపోతే మీకు రికార్డింగ్ వచ్చినాక చూసుకోండి అయితే. ఓకే. సో లేదా గ్రూప్ లో ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తాయి. లేని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వి డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఆప్షన్. ఇన్స్టిట్యూట్ కి వేరే వేరే ఇన్స్టిట్యూట్ కి గ్రూప్ ఏమైనా సపరేట్ గా, లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్న అట్లా ఉండదు, వాళ్ళందరూ అందరికి ఒకటే ఉంటది. మీరు 10 ఇన్స్టిట్యూట్స్ నుంచి వచ్చినా మీరు పేమెంట్ మాత్రం వాళ్ళకి చేస్తారు. ఓకేనా? గ్రూప్ అనేది ఒకటే ఉంటుంది. క్లియర్? ఓకే. If you don't have any questions, I'm going to wind up this session now. We'll catch up tomorrow. Okay, thank you, sir. Thanks all. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. యా, ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇన్స్టలేషన్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఓకే.